مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سنہ اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنے ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج کے دن ایک بار پھر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے منت اٹھانے والوں اور مجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا، ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 313۔ پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، یسوع کے ہوتے ڈر کیوں رہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا ہے۔ خدا ہم تیرے گھرانے کے لیے شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو برکت دے، خاص طور پہ اپنے خادم کو کے کلاموں میں کلام در جو ہمارے لیے باعث برکت بنے ہوں۔ خدا ہم جو لوگ نہیں آ سکے، بیمار ہیں، انہیں صحت اور تندرستی دے اور انہیں آنے کی توفیق بخش دے۔ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے دلوں کی آج کا دن بخشا، ہمیں سب کچھ مانگتی ہیں اپنے خدا مسیح کے وسیلے سے۔ آمین۔ آمین۔ آج صبح ہماری رسید کے لیے کلام مقدس کے 3 حصے ہیں۔ آج کا پہلا ورد پرانے عہد نامہ سے استثناء کی کتاب، تسلی سے کھولیں، آپ کی سہولت کے لیے بائبل مقدس رکھی ہے، صفحہ نمبر 190۔
कोई नौजवान लड़की ये पैसेज निकाले और अपना हाथ दिखाए और पढ़े। इस्तस्ना 26वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत। देख रहे मैं ख़वातीन को मौका दे रहा हूँ, फिर कहते हैं जी हमें मौका नहीं दिया जाता। सफ़ा नंबर 190, इस्तस्ना 26वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत। आज का दूसरा विर्द रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 10वां बाब 6 आयत से 13वीं आयत। सफ़ा नंबर 148 148 रोमियो 10वां बाब 6 आयत से 13वीं आयत। मतान इमैनुअल के पास ये पैसेज है। फिर हमें गीत गाएंगे। गीत नंबर 362 362 ए बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। पादरी इस्किल सरोश का ये लिखा हुआ गीत हम गाएंगे। फिर इंजील मुक़द्दस की तिलावत होगी। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 4 बाब पहली आयत से 11वीं आयत। सफ़ा नंबर 7 सफ़ा नंबर 7 पे ये बाइबल जो आपके सामने पड़ी है, मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 4 बाब पहली आयत से 11वीं आयत। पादरी नेल्सन पढ़ेंगे। और जो आज का पहला विर्द है वो मिस राबिया आप निकालें। राबिया ज़िमरान ये हवाला हमारे लिए पढ़ेंगी। इस्तस्ना 26वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत। सफ़ा नंबर 190 पेज 190। इस्तस्ना 26वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत। डॉक्टर रबिया ये हवाला हमारे लिए पढ़ेंगी। रोमियो 10 बाब 6 आयत से 13वीं आयत। फिर हम गीत गाएंगे बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। फिर हम मुक़द्दस लूका की इंजील का हवाला पढ़ेंगे 4 बाब पहली आयत से 11वीं आयत। चंद एक ज़रूरी इश्तिहारात हैं मेरे पास। आज का दिन क्या तारीख है? 9 मार्च 2013 में 9 मार्च के दिन जोसेफ कॉलोनी बादामी बाग का बहुत बड़ा सानहा हुआ। बस्ती को जला दिया गया। दुआ करें कि ऐसे सानहात, ऐसे वाक़यात ना हों। और उसके लिए मुझे और आपको क्या करना है? मुत्तहिद होना है, अपने नौजवानों को सिखाना है। मैंने रिक्वेस्ट की, आज हमारा छोटा भाई है, दोनों भाई आज मौजूद हैं, एक इमैनुअल और एक सैमुअल है ना। ये आमतौर पे 2 नाम रखे जाते थे ना घरों में, इमैनुअल और सैमुअल। सैमुअल प्यारा चेयरमैन हैं इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट्स के लिए, जो फोरम है तमाम माइनॉरिटीज़ जितनी अक़लियतें हैं उनके हकूक़ के लिए, और जो कुछ उनके बारे में फ़ैसला जात सुप्रीम कोर्ट देती है उन पर अमल दरामद करने के लिए कोशिश रहते हैं। हम उनकी मेहनत के लिए, दोनों भाइयों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई इमैनुअल परवेज़ भट्टी बैठे हैं और फिर भाई सैमुअल प्यारा। 1997 में 1997 ये इंसान बड़ी जल्दी बड़ा आदमी नहीं बनता, टाइम लगता है, बड़ा वक्त लगा है 1997 से लेके आज तक। और हम कभी कभार फ़ख्र महसूस करते हैं कि जहाँ जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो जाएं, वो नहीं जाते, तो खुदा का आम आदमी को इस्तेमाल कर लेता है। जितने आज तक वाक़यात हुए हैं, खा वो पेशावर का हो, कोयटा का हो, जड़ावाला का हो, अपने लोगों के हकूक़ के लिए इन दोस्तों ने जंग लड़ी है। आज हमने उनको बुलाया है और वो ख़ास मौके पे आपसे बात भी करेंगे। क्या बात करेंगे? क्योंकि आज का नौजवान बग़ैर सोचे समझे गलत ख़बरों को भी आगे पहुंचा देते हैं।
बगैर सोचे समझे पीका एक्ट जो 2025 का आया है, बना है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा किसी न किसी को उठा खड़ा करता है अपने लोगों की मदद के लिए और रहनुमाई के लिए। मैं जब वो गुफ्तगू के लिए आएंगे, मैं उन्हें वेलकम करूंगा आप सबके बिहाफ पे और आपको भी कहूंगा। लेकिन इस वक्त चूँकि इश्तिहारात में कल का गुज़रा दिन ख़वातीन का आलमी दिन था, फिर आज 9 तारीख़ है, रोज़ों का पहला इतवार है। लेंट सीज़न बुध से शुरू किया गया, आज पहला इतवार है। एक साथ दूसरी तरफ से खड़ा हो जाए, एक तरफ हो चले भाई, शाबाश। ये ऑर्डर बॉय हमारे डिस्ट्रिक्ट वेल के खाने में खुदा से दुआ आना हमारे रोज़ों की बरकत का बायस बने। अहम बातें हैं, चंद मिनट हो गए आपने। और जैसा कि पाजी साहब ने बताया, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ से ही हमने स्टार्ट लिया था 1996 से। तो खुदा का शुक्र है कि हम 2 दोस्त भाई थे, शफ़क़त भट्टी और मैं। शफ़क़त भाई भट्टी जो हैं वो तो खुदा के खादम, इस वक्त खुदा का कलाम शेयर करते हैं हाई लेवल पे, और मुझे ये शर्फ़ हुआ कि मैं अपनी कौम की खिदमत कर सकूं। एक्चुअली जब अभी पाजी साहब बता रहे थे जड़ा वाला वाक़या और उसके बाद जोसेफ कनूनी, जो आज इस वाक़े ने हमारे दिल हिला के रख दी। हमारी बेबसी ये थी कि हम पहुंच तो गए थे वहाँ पे। सामन मसीह जो उस वक़्त विक्टिम था, उसको हमने गिरफ़्तार भी करवा दिया, सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी बस्ती जला दी गई और बहुत से दोस्त हमारे बाहर चले गए। सीरियस थ्रेट भी थे, लेकिन हमारी बेबसी ये थी कि हम सब कुछ अपनी आँखों के सामने जलता देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। और इसी तरह से उसके बाद फिर एक वाक़या मर्दान चर्च में हुआ और उसके बाद एक ज़िक्र पेशावर चर्च में हुआ। जब पेशावर चर्च का वाक़या हुआ तो उसने ज़िंदगियाँ हिला के रख दी। मैं पेशावर में तो नहीं, इस्लामाबाद में था, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे हम 2 घंटे बाद, तो हमारी टोटल जो यूथ थी, खूबसूरत नौजवान डॉक्टर्स जिन्होंने बनना था, पढ़ी लिखी यूथ, टोटल हमारी क्लैप कर गई। और इतनी बड़ी इमरजेंसी थी वहाँ पे, अंदाज़ा लगा लें कि हम समझ नहीं आ रही थी कि किसको पकड़ें किसको। और वो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सानिया था, जिसमें हमने अपने 150 से ज़्यादा लोग खोए, उसमें नौजवान ज़्यादा थे। तो मैं इन हाथों से मैंने वो टुकड़े तबूतों में डाले। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो कमिटमेंट है वो ब्लड के साथ है। मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं भाई, उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी काम किया है, तो वो भी हमारे साथ शरीक रहे इस दुख में। तो कंटिन्यू हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, पाजी साहब को पता है, हम सेमिनार्स बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे, लेकिन उसके बाद पेशावर के बाद टोटल ही सिनेरियो चेंज हो गया। हमने अपनी ज़िंदगी अपने खुदा के हवाले की और ये डिसीजन लिया गया कि हम चाहते हैं कि हमारे खूबसूरत बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी माएँ बहनें जब चर्च आती हैं तो खुदा की हैकल खून आलूदा नहीं होनी चाहिए। तो उस पर एक सुमोटो करवाया हमने, और आज उसका जो असर पूरे यानी कि मिनॉरिटीज़ जिसमें हिंदू सिख कम्युनिटी आज जिससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके पीछे हमारे शहीदों का लहू है। और जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे फ़ैसला दिया, जजमेंट दी, उसको लैंडमार्क जजमेंट कहा गया। उसकी जो जिस पे इंसाफ सब के लिए वो जो उसका नगमा था वो सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया। और जब हम हेयरिंग के लिए जाते थे तो महसूस होता था कि सभी भी खून बहता है। ये जो काम है इसके पीछे मसीहों की कुर्बानी रही है। उसके बाद पेशावर के बाद कोटा बम ब्लास्ट हुआ, और आपको याद है कि पादरी शहद मराज साहब ने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि हमें मसीह लिखा पढ़ा जाए, लेकिन उसका जो फ़ैसला जहाँ ये हमें जो मिला
کہ ہم عیسائی نہیں، ہم مسیح ہیں، ہمیں مسیح لکھا پڑھا جائے، تو اس کے پیچھے جو تھا وہ ہمارے جو کوٹا کے شہید تھے چرچ میں، وہ ان کا لہو تھا۔ اور وہاں پہ جب میں نے سوموٹو نوٹس کروایا اور وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی تو اس وقت یہ فیصلہ لیا گیا۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے کام، جتنے بڑے معاملات ہیں، اس میں ہمارے شہیدوں کا لہو شامل رہا ہے اور ان کی کمٹمنٹ۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں ابھی آیا سیکورٹی، جو ہم نے جب پشاور کا بم بلاسٹ ہوا تو اس پہ سیکورٹی پلان پہ بات کی گئی، اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہم نے نہ کروایا ہوتا تو آپ یقین کریں آپ سے زیادہ تعداد کوٹا چرچ کی ہوتی ہے۔ ایک بم جو بلاسٹ تھا اس نے وہاں سے آنا تھا، اسی طرح ہے ایک دروازہ یہاں پہ ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ جو سیکورٹی پلان تھا ہمارا وہ کامیاب ہوا۔ وہ اوپر سے سنیپر نے گولی ماری اور اس ایک کو انگیج کر دیا، اور دوسرا جب آیا تو وہ باہر اس سے بلاسٹ ہوا۔ خدا کا یہ بھی فضل رہا کہ وہاں پہ 200 سے زائد بچے تھے، وہ وہاں نہیں گیا، اس نے بلاسٹ وہاں پہ کیا۔ تو اسی طرح سے یہ کام ہوتا رہا اور اس پہ ایک سخت سوموٹو نوٹس لیا۔ ابھی جڑا والا کا ہم نے کیا، تو خدا ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ جس طرح سے یہ گیت گایا، یسوع کے ہوتے ڈر کیوں رہے، ہم نے بے باک نہ ڈر فیصلے کیے۔ آپ کو پتہ مری روڈ آپ جائیں، مار روڈ پہ تو ایک ہولی ٹرنٹی چرچ تھا، تو وہاں پہ جب ہمیں پتہ چلا کہ سگریٹ کے کھوکھے بنا لیے نا انہوں نے، اور چرچ کی دیوار توڑ کے وہ بنائے گئے، تو خدا کا شکر ہے ہم نے ایک طاقت کا مظاہرہ کیا اور آج وہ خدا کا چرچ کمپلیٹ ہے، خدا کے گھر میں یہ ساری چیزیں۔ تو ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ امپلیمنٹیشن منارٹی رائٹس فورم، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے سب سے زیادہ کام کیا ہے اور سب سے زیادہ سوموٹو ہم نے کروائے ہیں۔ تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں چرچ کے لیے سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے کہ چرچ کی سیکورٹی پہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اور جب یہ سانیہ جڑا والا کو ہوا، ہم نے کمٹمنٹ کر لی تھی خدا کے گھر میں کھڑا ہوں کہ ہم نے سوموٹو نہیں کروانا۔ جب آپ سوموٹو کروا لیتے ہیں تو وہ ڈائریکشن چاروں صوبوں کو ہوتی ہے، تو وہ پھر گھوم کے ساری چیزیں، لیکن خدا کا فیصلہ یہ ہوا کہ 16 کو ہماری میٹنگ فکس تھی۔ چیف جسٹس اس وقت کے عمرتاب بندیال صاحب تھے، تو یہ واقعہ بھی ہو گیا، لیکن جب میٹنگ ہوئی تو آتے ہی چیف صاحب نے کہا کہ آج بڑا بیڈ ڈے ہے، کیونکہ میں نے آگے سے کہہ دیا جی 4 چرچ جل گئے، انہوں نے کہا نہیں 21 چرچ جلائے گئے ہیں۔ تو یہ وہاں پھر سوموٹو ہوا اور وہ ایسا سوموٹو، دبنگ سوموٹو نوٹس لیا گیا جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے آسیہ بی بی یا ساون یا باقی کیسز ہیں انہوں نے کافی لمبی جیل کاٹی اور سارا سلسلہ ہوا، لیکن جڑا والا میں یہ ہوا کہ جن بچوں پہ عمر اور روکی پہ الزامات تھے، خدا کا شکر ہے وہ باعزت بری ہوئے۔ اور جو وہ ٹی وی چینلز پہ آپ نے سنا کہ راک آیا ہے، انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ وہ سب کچھ جھوٹ نکلا، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو باعزت بری ہوئے اور کمپنسیشن بھی ہوا۔ 5 سال پہلا شخص تھے جو لے کے گئے وہاں پہ کارواں۔ اور لیکن بات کرنے کا یہ کہ اس وقت جو اسپرٹ دکھائی گئی کرسچن کمیونٹی کی طرف سے، پتہ چلا کہ ہم قوم ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی امداد، جتنی سپورٹ جڑا والا میں کی گئی ہے، اس سے پہلے یہ ایکسرسائز نہیں دیکھنے کی ملی، تو یہ خدا کا شکر ہے۔ ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور کیونکہ آج کل جو فینس آیا ہے پیکا ایکٹ اور فاک نیوز جو ہے، ہمارے ایک جڑا والا کا جب واقعہ ہوا تو اس کے ساتھ ایک ساہیوال میں بھی واقعہ ہو گیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ سیکرٹ مٹیریل تھا جو پولیس کے پاس تھا، جس پہ بلیسفیمی ہوئی جڑا والا پہ، اچانک وہ فلیش ہوا اور سب لوگوں کے پاس گیا، لیکن ایک بچے نے کیا کیا، اس کو ٹک ٹاک بنا کے تو اس پہ پلے کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو ابھی سزائے موت سنائی گئی ہے، لیکن امید ہے کہ خدا کرے گا کہ وہ ہائی کورٹ سے بری ہوگا۔ لیکن آج کل جس پہ ہم اسپیشل بات کرنے کے لیے آج آئے ہیں پاش صاحب کو، ہم نے کیونکہ ٹریننگ ہم کروا رہے تھے، کیونکہ سب اویئر ہیں سوشل میڈیا سے۔ کل ہی ایک بلکہ پرسوں سے وہ ایک استعفیٰ بھی چل رہا ہے جج صاحب کا، تو وہ 400 بچوں پہ جو بلیسفیمی کیسز ہوئے ہیں، ایک ایسا مٹیریل آتا ہے جس کو آپ شیئر کرتے ہیں، وہ کیونکہ بائی مینول اس پہ بات کریں گے کانسٹیٹیوشنلی بھی اور لیگلی بھی، لیکن ہم صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ہمارے پاس چیز آتی ہے، کیونکہ وہ اس میں استعمال کر رہے ہیں خوبصورت لڑکیوں کو اور کسی اور بہانوں سے،
वो लड़कों को ट्रैप करते हैं और ये सारे मामला सामने आ रहे हैं। तो इस पे आज हमने बात करने के लिए बात की। भाई साहब ने पानी की बात की, मैं आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ। क्योंकि ब्लड प्रेशर के बाद फालज के मामला आते हैं, तो महल से जो महंगा तरीन इंजेक्शन है टैप, वो 4-5 हॉस्पिटल हैं वहाँ पे अवेलेबल होता है। म्याऊं हॉस्पिटल में, जिन्ना में और 2 हॉस्पिटल हैं। तो अगर किसी को खुदा न खास्ता फालज हो जाता है तो आप 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर उसको वहाँ पे लेके जाएं। वो टीका जो है वो अवेलेबल होता है, आप ज़रूर उसको एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले तो रेवरेंड इमैनुअल खोखर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें दावत दी कि हम आप लोगों के साथ बातचीत कर सकें। और ये मैं समझता हूँ कि आपके जो पास्टर साहब हैं ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनको आपसे बहुत प्यार है, अपनी यूथ से बहुत प्यार है और ये उनको बचाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनका भला हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियां उनके लिए बजाई जाएं जिन्होंने हमें एंगेज किया। आज का जो मौजू है सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया पे हम सब जानते हैं, किसी से ये बात छुपी ढकी नहीं है कि इस पे क्या कुछ अवेलेबल है। शुरू में ये मोबाइल जब आया था ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता था, बात सुननी, बात करनी या उससे मैसेज करना। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर इसमें इनोवेशन आती गई और अब ये एक पूरा जो है ये एक लैपटॉप है, पूरा एक कंप्यूटर है और दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है। हम ये नहीं कहते कि ये इसमें बुराई है, नहीं, इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन हमने पिक क्या करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या देखते हैं, कैसे समझते हैं। इस पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो लोगों को ट्रैप करते हैं और जो फ्रॉडिये लोग हैं, ट्रैप करने वाले, वो बहुत ज़हीन, बहुत शातिर होते हैं। वो हर वक्त ये देखते रहते हैं कि कहाँ कैसे ट्रैप किया जा सकता है। तो वो हमारे नौजवान बच्चों को, नौजवान बच्चियों को ट्रैप करते हैं। अभी ये एक वाक़या जो अभी सैमुअल साहब ने बात की है, इस्लामाबाद में हुआ, वो 400 बच्चे हैं, 400 बच्चे जिनके ऊपर ब्लास्फेमी का केस बना है। अब उनका तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, मे बी कि वो लड़की ना हो, वो लड़का ही हो पीछे। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो लड़की कोई हो, लड़की भी हो सकती है, तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ती है, नंबर शेयर होते हैं, फिर वो एक दूसरे के जानू बन जाते हैं। तो एक दिन अचानक वो लड़की कोई ब्लास्फेमी जो मटेरियल है वो लड़के को सेंड कर देती है। अब वो लड़का एकदम देखता है तो वो देख के कहता है ये क्या? वो रिंग बैक करता है कि ये तुमने मुझे क्या भेज दिया है? वो कहती है नहीं जानू, मैं तो सोई थी, मुझे तो नहीं पता ये कैसे आया, मैंने नहीं भेजा। वो कहता है नहीं आपकी तरफ से आया है। वो कहते अच्छा मुझे वापस भेजो, सेंड बैक करो, मैं देखती हूँ। वो जो ही उसने सेंड बैक किया ये उसकी तरफ से उसको शेयर हो गया। अब वो जब शेयर हो जाता है तो फिर इसमें हमारे एजेंसियां भी शामिल हैं, FIA इसमें लोग शामिल हैं, वकील इसमें शामिल हैं। वो क्या करते हैं, वो चंद दिनों के बाद उसके घर छापा मारते हैं और उसका मोबाइल कब्ज़े में लेते हैं और कहते हैं कि जी आपके मोबाइल से ये एक ब्लास्फेमिक मटेरियल है, ये सेंड किया गया है, ये शेयर किया गया है। तो पहले तो वो कोशिश करते हैं कि उनसे पैसे बटोरे जाएं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जहाँ भी। लेकिन अगर कोई नहीं देता, नहीं दे सकता, तो फिर उसके ऊपर ब्लास्फेमी केस बना देते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी हमें जिस बात का खदशा है, जो खौफ है, जो बातें हो रही हैं कि हमारी बच्चियों को ट्रैप किया जाता है। अगर बच्ची किसी ने सेंड किया है तो वो उसको फिर कहते हैं कि आप मज़हब तब्दील करो, मुसलमान हो जाओ, हम आप पे केस ख़त्म कर देंगे।
یا کہ فورسڈ کنورشن ہے یا پھر فورسڈ میرج ہے کہ شادی کرو مسلم کے ساتھ، تو یہ ہم آپ سے کیس ختم کر دیں گے۔ تو اس قسم کا ایک بہت بڑا سکیم آج کل چل رہا ہے۔ اسلام آباد میں 400 بچے ہیں جن پہ یہ کیس ہے اور وہ جیل کے اندر ہے، اور ابھی یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن چلے پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی کرسچن بچہ بچی نہیں ہے، لیکن ہم اس ٹریپ میں آ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آگاہی دینے کا صرف مقصد، یہاں آنے کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے کسی کے ٹریپ میں نہیں آنا۔ پھر ابھی ایک بات کی بھائی نے، ساہیوال کا کیس ہے۔ ساہیوال میں بھی یہ ہوا کہ وہ ایک ہمارا ملکی ایجنسی ہے جس کے پاس وہ بلاسفیمک ریکارڈ تھا، یہ ان کے قبضے میں تھا، پتہ نہیں وہ کیسے شیئر ہوا، وائرل ہوا، وہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو ہمارا ایک مسیحی بچہ، اس نے اس کے اوپر اپنی ٹک ٹاک بنا کے تو اپنے پیج پہ لگا دی۔ اپنے پیج پہ جب لگائی تو اس کے خلاف کیس ہوا 295C کا بلاسفیمی کا کیس ہوا، اور اسے سیشن کورٹ سے سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ ابھی ہائی کورٹ میں ہم کیس لڑ رہے ہیں اس کا، خدا کرے آپ لوگ بھی دعا کریں کہ وہ اس سے الزام سے بری ہو جائیں۔ ابھی پادری صاحب نے چونکہ کہا کہ 3-4 منٹ ہیں، یہ تو بہت بڑا لمبا سبجیکٹ ہے جس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، اور پادری صاحب نے ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ ایک پورا سیمینار رکھیں گے یہاں پورے دن کا 3-4 گھنٹے کا، جس میں ہم تمام قوانین آپ کو بتائیں گے، سکھائیں گے۔ لیکن ابھی چونکہ شارٹ ٹائم ہے تو اس میں صرف آپ کو اتنا ہی بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو پرائیویسی ہے موبائل کی، اس کو بہت زیادہ سٹرونگ رکھنا ہے۔ آج کل بہت سارے اسکیم اس طرح سے بھی چل رہے ہیں کہ لوگ جو ہے انہوں نے پیج بنائے اور آن لائن خریداری ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے اس پیج کی، ہم فٹ اس پہ کوئی نہ کوئی آرڈر کر دیتے ہیں اور وہ اپنا ڈیٹا شیئر کر دیتے ہیں۔ ضرور کرنا چاہیے، لینا چاہیے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو پیج ہے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں، یہاں کے قوانین جو بھی بنتے ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ یہ پیکا ایکٹ آیا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ ہر ریاست اپنے جو ان کی ریاست ہوتی ہے حکومت، اس کے اندر اپنی حفاظت کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے قوانین بناتے ہیں۔ یہ پیکا ایکٹ بھی ایسے ہی ہے، بنا ہے، تو اس میں برائی کوئی نہیں ہے۔ برائی صرف یہ ہے کہ ہم نے بچنا ہے۔ ہم نے کیسے بچنا ہے؟ ابھی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جب بجلی ہے نا، کرنٹ، اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ لائٹ، پنکھے، اے سی، یہ مائک، سپیکر، کپڑے دھوتے ہیں، استری کرتے ہیں، یہ سارا کچھ، لیکن اس کے نقصان بھی ہے۔ نقصان کیا ہے کہ یہ تار ہے، اس کے اندر کرنٹ ہے، لیکن اس کو کور کیا گیا ہے، ہم اس کے کور کو ہاتھ لگائیں گے تو بچت ہے، لیکن اگر ہم ننگی تار کو پکڑیں گے تو وہ ہمیں پکڑ لے گی۔ اسی طرح یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ والی چیزیں اب اس وقت 2025 میں، آج مارچ کا 9 تاریخ ہے، اگر ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں بہتر، ہم جانتے ہیں۔ جب بھی ہم موبائل کھولیں تو ہزاروں قسم کی جو ہے نا وہ ویڈیوز آگے آ جاتی ہیں، اور یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ہم دیکھ کے اس کو شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی کسی قسم کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ پہ فرض نہیں ہے کہ آپ نے اس کو شیئر کر دیں، بس دیکھ لیا ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے اگر آپ کو کوئی سینڈ کر دی ہے تو اس کو آگے شیئر کرنے کی یا اس کو پیچھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وقت اسے ڈیلیٹ کریں اور اس نمبر کو بلاک کر دیں تاکہ آپ اپنی بچت کر سکیں۔ یہ ہم نوجوانوں کو زیادہ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیسے محفوظ ہونا ہے، اور صرف جب ہم ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا خمیازہ خاندان پورے کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اور پوری کمیونٹی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ابھی ہم لاک رکھیں اور اس کے اوپر جو پاس ورڈ لگاتے ہیں بڑا مضبوط قسم کا پاس ورڈ ہونا چاہیے آپ کا۔ اس موبائل کے اندر 3-4 قسم کی کیز ہیں۔ ایک ڈیجٹ ہے
ABC है, दूसरे नंबर्स हैं 1 2 3 है, फिर उसके बाद कुछ साइंस हैं। तो जब आप पासवर्ड लगाते हैं, बच्चे इसको ज़्यादा समझ सकते हैं, बड़े भी समझ सकते हैं कि जब आप पासवर्ड लगाते हैं तो कोई आसान सा पासवर्ड नहीं आपने यूज़ करना। जैसे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ अक्सर लोग रखते हैं, अपनी गाड़ी का नंबर रख देते हैं, अपने घर का नंबर, तो ये इजीली डिटेक्ट हो जाता है। जो हैकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शातिर हैं, वो सारी साइकी को, लोगों की साइकी को समझते हैं। वो समझते हैं कि ये पासवर्ड जो है ना, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इसकी गाड़ी का, इसलिए हमने ये जब हमने पासवर्ड लगाना है तो उसको मुश्किल सा बनाना है। कोई एक आध डिजिट लिख के, कोई एक नंबर लिख के, फिर डिजिट लिखे, फिर आगे कोई जो है ना वो साइंस वो है वो लिखे, ताकि इजीली आपका नंबर जो है वो डिटेक्ट ना हो सके। फिर कभी किसी के साथ जो है ना अपनी आईडी को शेयर ना करें, कभी किसी के साथ शेयर ना करें कि आप किसी समझें कि ये मेरा दोस्त है, ये भाई है, बहन। नो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी के साथ शेयर ना करें। फिर इसके लिए एक और कि आप अपना वाईफाई उसके ऊपर ऐसा पासवर्ड रखें कि कोई उसको यूज़ ना कर सके। दूसरा कि आपने कभी पब्लिक प्लेस पे जो पब्लिक वाईफाई है वो नहीं इस्तेमाल करना। जब आप पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते हैं तो वो आप अपना सारा डाटा जो है ना वो शेयर कर देते हैं, वो हैकर्स पकड़ लेते हैं। तो पब्लिक में कहीं भी हो जहाँ लिखा हो कि यहाँ वाईफाई फ्री है, तो उस लालच में नहीं आना कि उस लालच में आके कहो यहाँ वाईफाई फ्री मिल रहे हैं हम भी इसको कर लें। तो इस तरह और बहुत सारी बातें, इनको हमने देखना समझना है। हम जब अपने घर से बाहर जाते हैं, सब लोग जब निकलते हैं इकट्ठे, तो हम उन चीज़ों को बचाने के लिए घर को ताला लगाते हैं। कहीं एक ताले की ज़रूरत होती है, कहीं 2 तालों की ज़रूरत होती है, 3 तालों की ज़रूरत होती है। क्यों? कि हम अपने आप को, अपनी एसेट्स को बचाना चाहते हैं। तो ये भी हमारा एक एसेट है, ये हमारा है, जिसके किसी के पास भी है वो उसका पर्सनल एसेट है। तो इसको बचाने के लिए आपने बहुत सारी एहतियाती तदाबीर करनी है। बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन पाश साहब ने भी कहा कि 3-4 मिनट, तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है। अगर किसी का सवाल जवाब होगा तो हम ज़रूर, जब हम सेशन करेंगे पूरा, तो उस पर अभी छोटी सी बात सिर्फ पीका एक्ट के हवाले से करूँगा कि उसमें भी सरकार ने ये जो नई अमेंडमेंट आई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई भी सरकारी अदारे के ख़िलाफ़, सरकार के ख़िलाफ़, किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ कोई भी आपने किसी को डिफेम करने के लिए कोई पोस्ट लगाई तो वो ऑफेंस में आएगा और उसकी सज़ा है। ना तो किसी के पर्सनल और ना किसी इदारे को, ना किसी रियासत के किसी बंदे को, किसी किस्म की। आप ये समझें कि ये आपका है और इसने सिर्फ आपने ही इस्तेमाल करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक, अक्सर लोगों ने पोस्टें लगाई होती हैं फजूल किस्म की, तो हम बिना सोचे बिना समझे उसके नीचे कमेंट कर देते हैं। तो ये हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि इसने ये बात कही है तो मैं भी इसमें कुछ ना कुछ ऐड करूं या उसके ख़िलाफ़ जाऊं, तो कोई ना कोई बात कर देते हैं। तो इसी तरह फिर बातें निकलती हैं। आप अपने तक महदूद रहें, आपकी जो आज़ादी है वो उसको अपने तक महदूद रखें। फिर उसमें हेट स्पीच का जो पीका एक्ट आया कि आपने किसी के ख़िलाफ़ हेट स्पीच नहीं करनी। हाँ, इसमें एक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हेट स्पीच, ये बहुत एक बारीक सी लाइन है जो इन दोनों को डिफ़ाइन करती है, अलग अलग करती है। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम उस वक्त तक, आपकी फ्रीडम उस वक्त तक है जब तक आप, ये मुझे यहाँ में जब लॉ कर रहे थे ना, तो उन्होंने हमें सबसे पहला ये सबक पढ़ाया था कि आपकी फ्रीडम कहाँ से शुरू होती है तो दूसरे का हक कहाँ। वो कहते हैं जब तक ये मुक्का यहाँ तक है कि ये दूसरे की फ्रीडम है, जब ये आपके मुंह पे लगा तो ये फिर आपने दूसरे की फ्रीडम को ख़राब किया है, फिर उसकी फ्रीडम शुरू, तो ये लड़ाई। तो आप ये समझें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसमें आपने किसी को डिफेम नहीं करना कि किसी का उसमें बेइज्जती का अंसर हो। और ये चूँकि अब नई अमेंडमेंट आ गई है उसके मुताबिक ये जुर्म है, ये ऑफेंस है और इसकी सज़ा है। तो इन सब बातों से बचने के लिए हमें अपने आप को महफूज रखना है, अपने बच्चों को महफूज रखना है और अपनी पूरी कौम को। हमारे साथ एक
मुश्किल ये होती है कि कोई ब्लास्फेमी केस जब किसी मसीही के खिलाफ होता है तो वो पूरा ख़ानदान उसमें और बल्कि पूरी कौम उससे नुकसान उठाती है। पूरी कौम, बस्तियों की बस्तियां जला दी जाती हैं बग़ैर देखे समझे। कुछ जुनूनी लोग हैं तो जो इस बात को नहीं समझते, वो मजहबी जज्बात रखते हैं, तो वो पूरी बस्तियों की बस्तियां जला, किसी एक की वजह से हज़ारों लोगों का, करोड़ों अरबों का नुकसान होता है। लेकिन यही अगर बात कोई मुस्लिम अगर करता है तो वो सिर्फ़ उस पर्सन तक महदूद होता है, उस पर्सन को सज़ा देते हैं। हो सकता है कि उसी वक्त उसको गोली मार दें, तो वो पर्सन है, उसके साथ किसी की बस्तियां नहीं जलती। हमने इन बातों से बचना है ताकि हम अपने ख़ानदान को महफूज रखें, हम अपने बस्तियों को महफूज रखें, अपनी कौम को महफूज रखें। अभी छोटी सी अभी ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि 400 बच्चे जो हैं, अब आप माएँ बैठी हैं, खुद अंदाज़ा करें कि उन माओं का क्या हाल होता होगा जिनको ये नज़र आ रहा है कि इनके ख़िलाफ़ जो केस हुआ है उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, तो क्या उनका हाल होता, रो रो के उनका बुरा हाल हुआ है। तो इसलिए हम नौजवानों को, बच्चों को, माओं को, जो यहाँ वालिद बैठे हैं, उनको ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखें। जब ख़ास तौर पर जो मोबाइल लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आपकी उन पे नज़र होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनको देखें, वॉच करें और उनको समझाएं। और ये सारी बातें यकीनन आप सबको पता भी होंगी, जिनको नहीं पता उनको आज पता चली है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप इस चर्च से बाहर जाएंगे, अपने घरों को जाएंगे, तो ये बातें आपने दूसरे लोगों के साथ शेयर करनी है। अपने बहन भाई जो इस वक्त चर्च में मौजूद नहीं हैं, उनके साथ शेयर करें, 10-10 लोगों के साथ शेयर करें ताकि पूरी कौम का भला हो। थैंक यू वेरी मच। तेरे नाम की तमजीद, तेरे नाम की इज्जत और तेरे ही नाम का जलाल हो। गुज़श्ता सारे अयाम के लिए, सारी मुहाफ़ज़त के लिए और सारी बरक़ात के लिए बाप तेरा शुक्र करते हैं। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, आज सारी कलीसिया की यहाँ पर गैदरिंग के लिए, भाई सैमुअल प्यारा के लिए, भाई मैनुअल के लिए, उनकी बातों के लिए तेरे शुक्रगुज़ार है कि उनके ज़रिए से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुँची है वो हम सब की हिफाजत के लिए है। अब आप इसकी भी रहनुमाई कर, इनकी मदद करते रहें ताकि वो कम्युनिटी के लिए जो काम करते हैं उसमें वो और ज़्यादा बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं और कम्युनिटी के लिए हिफाजत के वसीला को और आगे बढ़ाते जाएं। अपने खादम के लिए बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें खूबसूरत और समझदार खादम अता कर रखा है। हमें उसकी बातों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम जितने यहाँ पर कॉन्ग्रीगेशन के तौर पर बैठे हैं, अब आप हमें और ज़्यादा रफ़ाकत बढ़ा, प्यार बढ़ा, कलाम की और एक दूसरे की समझ हमें अता करेगा। आज का सारा दिन हमारी मुहाफ़ज़त करना, हम सब के साथ इसी तरह चलते रहना और अपना शफ़क़त वाला और अपना रहमत वाला हाथ हम सब पर बढ़ाए रखना। हम सब के दरमियान में इस मुल्क में अब आप अमन को ख़ास तौर पर तेरे ज़रूर रखते हैं कि हमारे मुल्क में अमन को और ज़्यादा ग्रोथ दे, और ज़्यादा बढ़ा। और अब आप हम सबको बुरी बातों से, बुरे अमाल से और ख़ास तौर पर शैतान के उन तमाम हीलों से, बहानों से और इसी तासीरों से हम सबको बचा कर रखना। ये सब दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने मुजाहिदा खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। और जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझे मिरास के तौर पर देता है पहुँचे और उस पर कब्ज़ा करके उसमें बस जाए, तब जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसकी ज़मीन में जो किस्म किस्म की चीज़ें तू लगाए, उन सब के पहले फल को एक टोकरे में रख कर उस जगह ले जाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुने। और उन दिनों के काहिन के पास जाकर उससे कहना कि आज के दिन मैं खुदावंद तेरे खुदा के हजूर इकरार करता हूँ कि मैं उस मुल्क में जिसे हम को देने की कसम खुदावंद ने हमारे बाप दादा से खाई थी आ गया हूँ। तब काहिन तेरे हाथ से उस टोकरे को लेकर खुदावंद तेरे खुदा के मज़बा के आगे रखे। फिर तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर यूँ कहना कि मेरा बाप एक अरामी था जो मरने पर था और मिस्र में जाकर वहाँ रहा और
اس کے لوگ تھوڑے سے تھے اور وہیں وہ ایک بڑی اور زور آور اور کثیر التعداد قوم بن گیا۔ پھر مصریوں نے ہم سے برا سلوک کیا اور ہم کو دکھ دیا اور ہم سے سخت خدمت لی، اور ہم نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور فریاد کی تو خداوند نے ہماری فریاد سنی اور ہماری مصیبت اور محنت اور مظلومی دیکھی، اور خداوند قوی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی ہبت اور نشانیوں اور معجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے نکال لایا اور ہم کو اس جگہ جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دیا ہے۔ سو اب اے خداوند دیکھ، جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اس کا پھل میں تیرے پاس لے آیا ہوں، پھر تو اسے خداوند اپنے خدا کے آگے رکھ دینا اور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا، اور تو اور لاوی اور جو مسافر تیرے درمیان رہتے ہیں سب کے سب مل کر ان سب نعمتوں کے لیے جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اور تیرے گھرانے کو بخشا ہو خوشی کرنا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج کا دوسرا کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کے اتار لانے کو، یہ گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو، بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے، وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے تو خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنی سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ خدا کا پاک نام پڑھا اور سنا جانا باعث سے برکت ہو، آمین۔ آمین۔ Amen.
फिर यसु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और इब्लीस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यसु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाईं और उसे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान शौकत मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यसु ने जवाब में से कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तईन यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आमीन। और एक खुदा पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल्लालमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूहुल कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पलतूस के हद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। उसकी बाप और बेटी के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, अपने पाक रूह की रहनुमाई में हमें कलाम की हकीकतों को, सच्चाइयों को समझने की तौफीक, अक्ल, दानिश और फ़हम अता फरमा। अपने खादम की कमज़ोरी में अपना ज़ोर दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। जिस बेंच पे तंग लोग बैठे हैं आगे आ जाइए, खाली बेंच हो गया, वो दोनों भाई चले गए। इस बेंच पे आप बैठ सकते हैं आज़ादी के साथ। उन बातों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो आप तक पहुँची हैं। हम रसल के लिए खुदा का शुक्र अदा। रसल ज़रा खड़ा होगा। रसल को फिर दूसरे लुका की मार्फत आजमाइश का हवाला एंड में ये कहा खुदावंद यीशु मसीह ने, यीशु ने जवाब में उससे कहा, किससे? कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइश कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उसे जुदा, कुछ अरसा के लिए खिदमत में भी बड़ी आजमाइश आती है। इस दुनिया में बहुत सारे नामवर लोग गुजरे। कौन से लोग? गैलरी वाले बोले जरा, कौन से लोग? क्या होता है नामवर? जिसका नाम हो, जिसके बड़े चर्चे हों। अब ये जो दोनों भाई बोल के गए ना, मेरी तरह के आपकी तरह के मामूली आदमी हैं। काम मुश्किल है जिसमें उन्होंने हाथ का डाला है। नामवर लोग जिनका नाम होता है, जिनका बड़ा चर्चा होता है। वो किसी ने कहा था, चंद छोटी बात है कि जी चर्चे होंगे तो फिर पर्चे भी होंगे, तो पर्चे होंगे तो फिर खर्चे भी होंगे।
اس لیے ایسے لوگوں کی ہم نے ہیلپ کرنی ہے تاکہ وہ آگے بڑھے. اگر میں اور آپ بول نہیں سکتے تو جو بول رہے ہیں ان کی تو حوصلہ افزائی کریں. اگر میں اور آپ کچھ کر نہیں سکتے، اب بھاگ نہیں سکتے تو آہستہ چلیں، آہستہ نہیں تو رہیں گے ہی صحیح. یہ بھی کام نہیں کر سکتے تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کی کیا کریں ہم. لیکن ہماری قوم کا ایک المیہ ہے، ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں نا، ہم ان کی تنقید ان پہ زیادہ کرتے ہیں، ان کی مخالفت زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ وہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آزمائشیں یسوع مسیح پر اب آ گئیں، نام اور لوگوں پہ آزمائشیں آتی ہیں. اس لیے کبھی گھبرائے نہ، مشکل میں نہ آئیں، پریشان نہ ہوں. یہ دن جو ہیں یہ چونکہ دعا، روزے اور خیرات کے دن ہیں، اور ان دنوں میں جو میری اور آپ کی کمزوریاں ہیں، ایک تو بدنی کمزوری ہوتی ہے اور ان کے لیے میڈیکل سٹور پہ دوائیاں ملتی ہیں نا، تو جو روحانی بیماری ہوتی ہے نا اس کا علاج، اس کی میڈیسن، اس کی شفا کے لیے دعا، روزہ اور خیرات ہے. یہ میڈیسن ہے. بدھ کی شام بہت بہترین قسم کا پروگرام ہوگا. انتظامیہ کے لیے شکر گزار ہے، انہوں نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا. چند لوگوں کو نہیں مل سکا. کیوں؟ کیونکہ ہماری توقع سے زیادہ لوگ آئے. ہم ان کی شکر گزار ہیں کہ وہ آئے. لیکن آپ انتظامیہ کی حوصلہ افزائی بھی کیا کریں اور ان کی مدد بھی کیا کریں. آج کل ایک دیگ پہ بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو ہم 4-5 بھی بنواتے ہیں تو پھر بھی کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ہدیے، اپنی خیرات، اپنی شکر گزاریاں ضرور دیا کریں تاکہ یہ اور خوبصورتی کے ساتھ پروگرام ہو. ہر چرچ میں اس طرح کے پروگرام نہیں ہوتے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، خدا سے ڈر کے کہہ رہا ہوں. یہ ایکٹیویٹیز ہر چرچ میں نہیں ہوتی. جو باتیں آپ تک پہنچائی ہیں یہ بھی ہر چرچ کو جا کے نہیں بتاتے. جو کہتا ہے وہ، جو ریکویسٹ کرتا ہے، مجھے فکر ہے آپ لوگوں کی، نوجوانوں کی. یہ بچے بیٹھے ہوئے، میں نے ان کو نہیں کہا کہ جائیں سنڈے اسکول میں، کیونکہ یہ ہم سے زیادہ یہ موبائل استعمال کرتے ہیں. ان کی انگلیاں اتنی تیز ہیں، مجھے وہ چیزیں نہیں آتی، میں ان سے پوچھتا ہوں. وہ کئی دفعہ یہ بچے، ہمارے گھر کے بچے، کبھی بتاتے کبھی نہیں بتاتے. ہم ان کے محتاج ہو گئے ہیں اس معاملے میں. میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. ان بچوں کو سننے کی ضرورت ہے. میں نے یہاں پہ سیمینار کروانا ہے تاکہ یہ سوال و جواب کر سکیں، تاکہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو، خاندان کو پریشانی میں سے نہ گزرنا پڑے، اس قوم کو، کلیسیا کو ایسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس لیے یہ باتیں بڑی ضروری ہیں اور لیڈرشپ بھی بڑی ضروری ہے. ڈیوڈ بٹی کینیڈا میں، سیب نے مجھے بتایا، وہاں پہ الیکشن ہے. ہم دعا کریں کہ ہمارے نوجوان جہاں بھی ہیں دنیا میں، اگر وہ ایک اچھی جگہ پہ، پارلیمنٹ میں یا دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں. دعا ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے. پریئر چینجز تھنگز، حالات کو بدل دیتی ہے دعا. اور اس لیے میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو آپ ضرور ان پہ عمل کریں. نہیں آئیں تو سیمینار کر لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ صرف بچے، میں سب کو بلا لوں گا، اسی جگہ پہ کر لیں گے. ضروری نہیں کہ ہم اوپر ہال میں کریں. یہ جو باتیں موجودہ دور کی ہیں، یہ ضروری باتیں ہیں جن کا والدین کو پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بچہ وہ ساری رات پڑھتا رہا ہے، وہ پڑھ نہیں رہا، وہ غلط قسم کی، اچھی قسم کی موویاں دیکھ رہا ہے، آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. صحیح میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ماں باپ کہتے بڑی محنت کرتا ہے، پھر بھی فیل ہو گیا، ساری رات ہی پڑھتا رہا سی. اور تو نہیں پتا کہ پڑھتا سی رات کو کیا دیکھ رہا تھا. یہ موبائل ہے جس میں ہر طرح کی اچھی بری باتیں ہیں جو وہ سیکھتا ہے. آج کی دنیا میں نوجوان نسل ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمیں ان پہ فخر ہے، لیکن تمیز کم ہو گئی ہے. چند باتیں ہیں. ایک تو یہ آزمائش کی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ آزمائشیں نامور لوگوں پہ آتی ہیں، بڑے لوگوں پہ آتی ہیں، ان میں ہمارے اپنے لوگ ہی شامل ہوتے ہیں. ایک بات میں نے یہاں سے لی ہے
ایک بات میں استثناء کی کتاب سے لینا چاہتا ہوں. کھولے ذرا. آج لمبا پیغام نہیں دوں گا اس لیے کہ کافی دیر ہو گئی ہے, ہم نے شاعربانی بھی کرنی ہے. کھولے ذرا استثناء کی کتاب. جو باتیں وہاں پہ ہیں کہ جس ملک میں خدا نے ان کو رکھا, وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک دعا کی, تو یہ میں آپ کے آگے دعا رکھنا چاہتا ہوں. 26واں باب 6 آیت. 26واں باب 6 آیت میں پڑھوں گا, تشریح نہیں کروں گا, تفسیر نہیں کروں گا. پھر مصریوں نے ہم سے برا سلوک کیا. کون سا سلوک کیا؟ اور ہم کو دکھ دیا, اور ہم سے سخت خدمت لی. برا سلوک, دکھ اور سخت خدمت. اگر پاکستان میں آپ کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, سخت خدمت لی جا رہی ہے, برا سلوک کیا جا رہا ہے, دکھ دیا جا رہا ہے کئی باتوں کی وجہ سے, تو اس کا حل کیا ہے؟ آگے لکھیں. اور ہم نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور فریاد کی. کیا کی؟ منت کی, التجا کی, درخواست کی, عرض کی. اپنے خداوند خدا کے حضور فریاد کی, تو خداوند نے ہماری فریاد, خدا نے ہماری دعا کو سن لیا. اور وہ جو دعا ان کے دل سے نکلی تھی نا, وہ دل سے نکلی تھی. وہ دعا عقل کے ساتھ کی تھی انہوں نے, رٹی رٹائی نہیں تھی, اونچی زور زور سے نہیں کی تھی, عقل کے ساتھ کی, دل سے کی, اور ایمان کے ساتھ کی. فریاد کی. اب اپنے لیے, بچوں کے لیے, خاندان کے لیے, کلیسیا کے لیے, ملک کے لیے فریاد تو کریں خدا کے حضور, دل سے کریں, عاجزی کے سارے اور حلیبی اور فروتنی کے ساتھ کریں. تو لکھا ہے اس کے حضور جب ہم نے سب نے ایک جان ایک روح ہو کر فریاد کی, تو خدا نے ہماری فریاد سنی, اور ہماری مصیبت اور محنت اور مظلومی دیکھی. وہ مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے, اس کی آنکھیں میری اور آپ کو دیکھتی ہیں, میرے کاموں سے واقف ہے, مظلومی سے واقف ہے, دکھ درد مصیبت سے واقف ہے. اس لیے وہ میری اور آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے. اس نے سنی, اور صرف دعا سنی نہیں, اور خدا کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی ہیبت اور نشانوں اور معجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے مصیبت سے نکال لایا. ملک کو چھوڑنے زمین ایک ہی ہے پوری دنیا میں, ہمیں مصیبت سے اس نے رہائی دے دی. ہمارے دکھ کو, ہماری پریشانی کو اس نے پھر خوشی میں بدل دیا, اور ایسی جگہ لے کے آ گیا جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں. بحالی بھی ہو گئی اور خوشحالی بھی آ گئی. آپ کے گھروں میں, خاندانوں میں, آپ کی زندگی میں, خواب و زواجی زندگی ہے, خاندانی زندگی ہے, قومی زندگی ہے, کلیسیائی زندگی ہے, روحانی زندگی ہے, اس میں بحالی ہو سکتی ہے, اور اس میں خوشحالی بھی. کرنا کیا ہے؟ مشکل کام کوئی نہیں ہے. درخواست کرنی ہے, فریاد کرنی ہے, منت کرنی ہے, دل سے دعا کرنی ہے, عقل سے کرنی ہے, ایمان کے ساتھ کرنی ہے. اور 11ویں آیت میں لکھا ہے جب یہ ہوا تو پھر انہوں نے اپنے گھرانوں کے ساتھ مل کر خوشی کی. ہم خوشی کرتے ہی نہیں ہیں, ہم شکر کرتے ہی نہیں ہیں, ہم شکایتیں کرتے ہیں بس. اور جو شخص شکایتیں کرتا رہتا ہے اس کی سنی نہیں جاتی. 12ویں آیت پڑھ رہا ہوں صرف اس تعلق سے. اور جب تو تیسرے سال جو دے یکی کا سال ہے, اپنے سارے مال کی دے یکی نکال
چکے تو اسے لاوی اور مسافر یتیم اور بیوہ کو دینا تاکہ وہ اسے تیری بستیوں میں کھائیں اور سیر ہوں آسودہ ہوں دیا کریں. خدا آپ کو بھی دے گا. آپ نہیں دیتے, پوری دیا یقین نہیں لاتے. آپ نے بڑے لوگ رکھے ہوئے ہیں, آپ نے بڑے پاسٹر رکھے ہوئے ہیں, آپ ان کو دیتے ہیں, بانٹ دیتے ہیں. آپ ایسی تھیلی میں ڈال رہے ہیں جس تھیلی کے نیچے جب خدا خوشحالی دیتا ہے, جب خدا بحالی دیتا ہے, تو پھر آپ خداوند کے گھر میں لایا کریں. یہ حکم ہے. چند باتیں ضروری ہیں, بس وہ کروں گا اور آج زیادہ میں نہیں بولوں گا. غور سے سنیں اوپر والے لوگ. اس لینٹ سیزن میں معاف کرنا سیکھیں. کیا کرنا؟ میں نے بات شروع کی تھی نامور لوگوں سے. جو کام کرتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں لوگ. نامور لوگوں پہ زیادہ آزمائشیں آ جاتی ہیں. اور اگر آپ بائبل کے نامور لوگوں کا نام لیں تو سب سے پہلے کس پہ ایک بڑی آزمائش آئی؟ وہ سمسون. سنا نام؟ خدا نے اس کو مار دیا تھا, قتل کر دیا تھا, سزا دی تھی. نہیں, خدا نے پھر بھی اس کو پیار کیا, معاف کیا. اس کے بعد بہت بڑا نام, نامور شخص جس کے اصل اور نسل سے, خاندان سے خداوند یسوع مسیح دنیا میں ہے, داؤد. اس پہ آزمائش نہیں آئی, خدا نے معاف کیا. اگر ہم میں سے کسی بھی اس طرح کی آزمائش آ جاتی تو آپ نے تو کہنا تھا چرچ سے باہر کر دو, ادھر حکا پانی بند کر دو, اس کو ملو بھی نہ, اس کے سائے سے بھی نہ گزرو. داؤد نام اور شخص تھا, خدا نے اسے معاف کر دیا اور پیار بھی کیا اور سرفرازی بھی دی اور عزت بھی دی. پھر آگے اس کے بیٹے کی بات کر لیں. سلیمان. ہیکل نہیں بنانے دی داؤد کو, بیٹے سے بنوا لی, اور بیٹے پہ بھی بڑی آزمائشیں ہیں. لیکن خدا نے اس کو کیا کیا؟ معاف کرنا سیکھیں. باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں. اس لینٹ سیزن میں, یہ لینٹ سیزن ہمیں اس لیے سکھاتا ہے, باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں. ہر بات کو محسوس نہ کریں میں نے تو گل کر کے میرا موڈ ہی خراب کر دیتا ہے. اور بھائی آپ موڈ نہ خراب کریں, برداشت کرنے کی عادت ڈالیں. یہ پتہ ہے کس طرح کے بندے کی علامت ہے؟ اور موڈ خراب ہو گیا جی, بس انہیں ایسی گل کر دیتے. یہ بیمار دل والا بندہ ایسے کرتا ہے جو بیمار ہوتا ہے, جس کے دل میں 100 قسم کی بیماریاں. چھوڑ دیں ایسی باتوں کو. ہر بات کو محسوس نہ کریں, نظر انداز کریں. معاف کرنا سیکھیں تاکہ آپ کے تعلقات خراب نہ ہوں. ہم بڑی جلدی تعلقات خراب کر رہتے ہیں, رشتے توڑ دیتے ہیں چھوٹی سی بات پہ. یہ لینٹ سیزن ہمیں یہ سکھاتا ہے. آپ معاف کرنا سیکھیں تاکہ تعلقات خراب نہ ہوں. دعا کرنا سیکھیں تاکہ لوگ آپ سے محبت کریں. مسکرانا سیکھیے تاکہ لوگ آپ کے قریب آنا پسند کریں. اس کے لیے کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی مسکرانے کے لیے. مسکرانا آتا ہے آپ کو؟ شکر. کیونکہ بلوس محبت کرنا سیکھیں تاکہ آپ سے محبت کی جائے. پھر ادھر ہی سارے لوگ جانتے ہیں, انہوں ہی ملتے ہیں, مینوں نہیں ملتے. بھائی اس لیے کہ وہ شخص بلوس محبت کرتا ہے, وہ شخص مسکراتا ہے, وہ شخص معاف کرتا ہے, وہ شخص ہر بات کو محسوس نہیں کرتا, وہ شخص باتوں کو برداشت کرتا ہے. اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں کسی جانور نے, کسی مخلوق اور نے انسان کا اتنا شکار نہیں کیا, اتنا انسانوں کو نہیں مارا جتنا انسان نے انسان کا شکار کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی مخلوق نے, کسی جانور درندے نے انسانوں کا اتنا قتل نہیں کیا جتنا ہم نے کیا. جنگلوں میں انسانوں کو مارا کس نے؟ انسان. رشتوں میں مارا کس نے؟
मोहब्बत में मारा किसने, धोखे में मारा, ये है इंसान, आज का इंसान। इसलिए मैं खुदा का खादिम होते हुए आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये जो लेंट सीज़न है जो मुझे और आपको ये सिखाता है कि मैं और आप बातों को बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करने की आदत डालें। रोमी के ख़त में एक आयत बड़ी खूबसूरत जो मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, कलाम में लिखे 8वीं आयत में, बल्कि क्या कहती है, ये कि कलाम तेरे नज़दीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं कि अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू निजात पाए। आप निजात पाना चाहते हैं? मिस्र वालों ने जो मिस्र में थे, निजात, रिहाई, आज़ादी, छुटकारा हासिल करना चाहते थे। उन्होंने खुदा से फरियाद की, मिन्नत की और उनके रवैये बदल गए। जो गीत हमने गाया है पादी हिस्किल सरोश ने, ये आयत बड़ी खूबसूरत लिखी, मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रूह को, किस किस को? जान बदन और रूह को, मेरी सोच बदल दे तू, अंदाज नया भी। काश लेंट सीज़न में मेरा और आपका अंदाज बदल जाए, स्टाइल बदल जाए। वैसे हम और बहुत स्टाइल करते हैं जी, इट्स माई स्टाइल। ये स्टाइल बदलें, सोच अच्छी बदलें, नई सोच आ जाए ताकि लोग आपसे प्यार करें और आपके वसीले से दूसरे लोग बरकत पाए। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। थैंक यू। शुक्र यहोवा अदाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। और इसी ज़बूर के दौरान हम अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुज़ूर गुजरानेंगे। ज़बूर नंबर 136।
खुदावंद आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हुए तेरे हुजूर अपने आप को, इन हदियों को, नज़रानों को, शुक्रगुजारियों को पेश करते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा, हम सबको भी और इस हदियों को भी अपने हुजूर कबूल फरमा। आने वाले वक्त में अपने लोगों को ढेरों खुशियाँ दे, इन सब के वसाइल में वसअत दे और इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैके की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सबकी रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप कादिर मुतअल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, नजात के बड़े बंदोबस्त के लिए, हाजिर जमायत के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, बिशप ऑफ राइवेंट के लिए, इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो तज़ीम करते हैं और हमेशा ये तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज। आसमान और ज़मीन के जलाल से ममूर है, ऐ खुदावंद ताला तेरा ही जलाल, बारिश रूह खुदावंद की तरफ से आया है, हमारा रब है, आलम वाला बादशाह है। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने तोते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़ीदा देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करें। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र उठाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बे औलाद लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, जो लोग बैरून मुल्क उन सब पर और हम सब पर भी रहम कर, और अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। सबर है उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएँ और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तो जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें। खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं।
इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत पे महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स की बरकत हम सब के साथ और हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों और खुदा के खादमों के साथ और ख़ास तौर पर गमज़दा ख़ानदान के साथ मिसेस शांति गिल और उनके घराने, उनके बच्चों के साथ और हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमात बैठ जाए।